سورہ اعراف کی دوسری آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کتابٌ، یہ کتاب ہے، انزل الیک، اے نبی آپ کی طرف اتارا گیا، نازل کیا گیا، اتارا گیا، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کے تعلق سے، تو اس کتاب کے تعلق سے آپ کے سینے میں کوئی حرج نہ ہو، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب یعنی قرآن ذکرہ ہے، نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ترجمہ میں نے کر دیا، اللہ کا شکر ہے۔ سنیے اب تفسیر۔ کتابٌ، اس سے پہلے تفسیر کر رہے ہیں ھذا، اے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، کہتے ہیں وہ القرآن، یہ کتاب یعنی قرآن ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو نہ ہو تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں، صدر مانے سینہ، تو تمہارے سینے میں، اور سینے سے مراد، سینے میں تو بہت سی چیزیں ہیں، پھیپھڑا ہے، یہ ہے، وہ جگر ہے، دل ہے، لیکن جو چیز سب سے رئیس ہے دل کے سینے کے اندر، وہ دل ہے، انسان کا مراد دل ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو تمہارے سینے میں حرج نہ ہو، من ہو، اس کے تعلق سے مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی آیت، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے نبی سے؟ حضرت مجاہد بن جبر بہت بڑے زبردست مفسر ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ حرج کا معنی شک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اے نبی تمہارے دل میں شک نہ ہو۔ اس سوال ہوگا تفسیر پہ، نبی اور شک پیدا ہو جائے، نبی کو جب شک پیدا ہو جائے تو پوری نبوت رسالت بیکار ہو گئی، معاذ اللہ، اس کو کیا شک ہوگا؟ آگے تفسیر کر رہے ہیں کہ سنو، ابھی آگے بات سن کے اعتراض مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ یہ کلام الہی جو نازل ہو رہا ہے، قرآن پہ نازل ہو رہا ہے، تو ہم چل کر کفار مکہ کو، مکے والے کو بتلائیں تو وہ سب ہمیں ستائیں گے، ہمارے در پہ آزار ہوں گے، مانیں گے نہیں، تکذیب کریں گے۔ یہ ذمہ داری تم چھوڑ دو، یہ تم اپنے دل میں یہ سب مت سوچو، تم پہنچا دو، کون ہدایت پائے گا کون نہیں پائے گا یہ میرا کام، اللہ فرماتا ہے، یہ مراد ہے۔ سمجھ گئے؟ تفسیر ہو گئی۔ اب ایک چیز اور ہے، دوسری تفسیر کہ نبی سے فرمایا جا رہا ہے نا، اصل میں امت مراد ہے، امت مراد ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اے نبی تمہاری امت اس قرآن کو لے کر شک میں نہ پڑ جائے، پتہ نہیں کلام الہی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں۔ امت تو بھی ہے نا، پچھلے جمعہ کو میں نے سمجھایا تھا، امت کی دو کوالٹی ہوتی ہے، امت کی دو نوعیت ہوتی ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت اجابت وہ کہلائیں گے وہ افراد، وہ انسان جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اسلام کا قلادہ، اسلام کا پٹا، اسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں، اپنے گلے میں باندھ لیا، وہ امت اجابت ہے، وہ اجابت ہے، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں جہاں مسلمان ہے، مسلمان اللہ کے رسول کی امت اجابت ہے، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں امت دعوت ہیں۔ تو اب مفہوم تفسیر، دوسری تفسیر کا یہ ہوا کہ تمہارے دل میں، یعنی تمہاری امت کے دل میں شک پیدا نہ ہو، حرج نہ ہو، دقت نہ ہو، تنگی نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ تو اب امت کے دل میں بھی کیسے ہوگا شک؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے اعتبار سے ہم وہاں جائیں گے، غیر مسلموں کے مجمع میں جائیں گے، بڑے بڑے دہریوں کو سمجھائیں گے، قرآن کی بات پیش کریں گے، تو ہم پر سب ظلم کریں گے، یہ نہیں، تمہاری امت بھی اس خیال میں نہ پڑے، اپنا کام وہ کر دے، اور پھر ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہی ان کا مقدر ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ لتنذر بہ تفسیر کر رہے ہیں، کتاب تو لتنذر بہ کا تعلق کہ انزلہ سے، یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی، لتنذر بہ تاکہ، نزول کا مقصد بتلایا جا رہا ہے، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے ڈرائیں، ان لوگوں کو ڈرائیں جو اللہ سے کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اللہ کی تعلیمات کو ٹھکرا دینے کے انجام سے نہیں ڈرتے، ڈرائیے آپ۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ ذکرہ ہے، یہ کتاب قرآن ذکرہ ہے، نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ دو آیت، اتبعوا من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔
इत्तबिउ इत्तिबा करो, इत्तबिउ इत्तिबा करो, यानी नबी से ये भी फरमाया गया, ऐ नबी इनसे कहो, अपनी कौम से, अपनी उम्मत से कहो, क्या कहो, इत्तबिउ, चलो, इत्तिबा करो, चलो, इत्तिबा करो, पैरवी करो, मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, उस कलाम की पैरवी करो जो कलाम नाजिल किया गया, इलैकुम तुम्हारी तरफ, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वला तत्तबिउ और पैरवी मत करो, मत चलो, पैरवी मत करो, मिन दूनिही उसको छोड़ करके, औलिया दूसरे हाकिमों की। वली के माने दोस्त होता है, वली के माने मौला होता है, वली के माने हाकिम होता है, वली का माना कारसाज होता है। जो तर्जमा मैंने किया यहाँ हाकिमों से किया, वला तत्तबिउ और तुम इत्तिबा मत करो, मिन दूनिही उसको छोड़ करके, अल्लाह के अलावा अल्लाह को छोड़ करके तुम पैरवी मत करो, औलिया दूसरे हाकिमों की। तो हाकिम आला अल्लाह है। हाकिम आला कौन है? अल्लाह है। सूरह अल्लाह का अल्लाह फरमाता है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलेगा। समझे? दुनिया में जितने भी कवानीन हैं, मुल्की दसातीर हैं, मुल्की आईन हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो बाइलाज हैं, उनके जो उसूल हैं, वो सब अपना है, इंसानों का बनाया हुआ है। इंसानों की फलाह और बहबूद के लिए, इंसानों की कामयाबी के लिए, दुनियावी कामयाबी और उखरवी कामयाबी के लिए भी जो बाइलाज है, जो दस्तूर है, जो आईन है, वो खुदा का बनाया हुआ है। इसीलिए जहां जहां मुस्लिम कंट्री होगी, इस्लाम की इस्लामी हुकूमत होगी, उनको बैठकर उनके वज़रा, उनके ग्रेजुएट लोग और जो है कानूनदान लोग बैठे हैं और कोई तजावीज़ पास करे, कुछ नहीं, इस्लामी हुकूमत वहाँ हो जाएगी। जो कुरान कह रहा है वही होगा, और कुरान और उसकी तफसीर में हदीस कहीं खामोश नहीं है। कोई भी मसला पेश आ जाए और जहाँ कुछ नए मसाइल पैदा होंगे तो उस दौर के उलमा कुरान को सामने रख करके, हदीस को सामने रख करके फिर उसका नतीजा निकालेंगे, उसके बारे में फतवा हुक्म सुनाएंगे। ये है इनसे कहो कि पैरवी करो। जी तफसीर कर रहे हैं, मा उनज़िला अलैकुम, जो कलाम तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया। अब कुरान तो अल्लाह के रसूल की तरफ कहो, अल्लाह के रसूल के ऊपर अल्लाह ने नाजिल किया, अपने रसूल के ऊपर नाजिल किया। और इस आयत के अंदर जो मुखातब का सेगा जमा का है, यानी कौम मुराद है, उम्मत, ए उम्मत तुम पर नाजिल किया गया, तो सवाल है कि नहीं हम पर नाजिल किया गया कुरान कि रसूलुल्लाह पर नाजिल किया गया? तो कहते हैं कि हाँ भाई, नबी के वास्ते से पूरी उम्मत ही पर तो नाजिल किया गया, सिर्फ रसूलुल्लाह के वास्ते नाजिल नहीं किया गया। रसूलुल्लाह को बीच में डाल करके अल्लाह ने नाजिल किया कि सारे इंसानों के लिए ये कलाम हो जाए और हिदायत का सबब हो जाए, वो उसूल ज़ाब्ता हो जाए। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, तफसीर क्या कर रहे हैं, ऐ ला तत्तखिजू गैरहू औलिया तुतीऊनहुम फी मासियतिल्लाहि तआला। ऐ लोगों, उसके अलावा, अल्लाह के अलावा दूसरे औलिया को, दूसरे हाकिमों को, यानी बातिल हाकिमों को इख्तियार मत करो, उनके पीछे मत चलो, उनकी पैरवी मत करो कि तुम उनकी तो इताअत करने लगो और उनकी फर्मा बरदारी में, उनकी इताअत की वजह से अल्लाह की नाफरमानी कर बैठो। इसीलिए मैंने बातिल का लफ्ज़ लगा दिया, बातिल हुक्मरां, क्योंकि दुनिया में हुक्मरां भी दो होंगे। एक तो वो हुक्मरां होंगे, अभी जो मैंने कहा जहां जहां इस्लामी हुकूमत होगी वहां कानून इस्लाम का चलेगा, वो हुक्मरां होंगे तो सही हुक्मरां होंगे, वो हक पर चलने वाले हुक्मरां होंगे, तो उनकी मानना इस्लाम के कानून को मानना है, तो वो औलियाए हक हुए। और औलियाए बातिल मुराद है वो हुक्काम, वो फरमा रवा और वो हाकिम लोग जो बातिल हैं, यानी जो खुद अपना कानून बनाते हैं, अल्लाह के कानून को इख्तियार नहीं करते, ये मतलब है। तो तुम बातिल हाकिमों के पीछे मत चलो, उनकी पैरवी मत करो। आगे कुरान कहता है, कलीलम मा तज़क्करून, बहुत ही कम तुम लोग नसीहत हासिल करते हो। अल्लाह का रसूल समझा रहा है, दावत व तबलीग का काम कर रहा है, फरीज है नबूवत और रिसालत की अंजाम दही में लगा हुआ है। अल्लाह फरमाता है, मेरा रसूल अपना काम किया जा रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मैं जो नाजिल कर रहा हूं, कह रहा हूं, पहुंचा रहा है, तुम भागे जा रहे हो। तुम में से बहुत कम लोग नसीहत कबूल करने वाले हैं।